अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी अज सारा दिन इतिहास तवारीख सरवण करनी है, पर कथा दा मजमून इतिहास भी है, शब्द विचार भी है, और अन मत दे जेड़े सिद्धांत ने उसनूं भी छुया जा सकता है। क्योंकि जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मुख अरदास करने हाँ ते सतगुरां ने जेड़ी अरदास सानू बख्शिश कीती है, उस दी आरंभता तां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचनां तो है। पहले पदे दी संपूर्णता अरदास विच पंथ वल्लों लिखे हुए शब्दां नाल है। जदों असीं अरदास करने हाँ ते पहली तुक विच अरदास दे गुरु नानक साहब जी नूं ध्याया जा रहा है। फिर सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, उन्हां तो सहायता की जाचना की जा रही है। फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ते सतगुरु गुरु खार राय साहब जी महाराज, इन्हां तीन पातशाहियां नूं सिमरिया जा रहा है। उस तो बाद गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं ध्याया भी जा रहा है ते उन्हां दे डिठण दा, देखण दा, दीदार दा जिक्र भी किया जा रहा है। पर नाल पहली तोक इत्थे उहदा फल भी दस्या जा रहा है। उस तो बाद नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, उन्हां नूं सिमरन दा जिक्र किया है ते सिमरन दा फल की मिलदा वह भी नाल दस दिता है। आप जी असी रोज अरदास करने आ कि प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए, ध्याउणा है। गुर नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। पहला ध्याए फिर सहाय। तीसरा बचन है अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। उस तो बाद फिर हजूर बचन कर दिया श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। फिर बेनती है, एक शब्द ध्याइए ते दूसरा है डिठे, ते उस तो बाद शब्द वरत्या कि ध्याउण नाल ते दीदार करन दे नाल सारे दुख चले जाते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौनिध आवे धाए। वेखो फिर बेनती उथे ध्याइए ते डिठे न सब दुख जाए क्या है। इत्थे हजूर ने फरमाया कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिमरन दे नाल एक तां 9 निधियां घर विच आ जांदियां ने, ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जिहड़ा उन्हां नूं सिमरदा है वह हर थां ते मददगार हुंदे आ, सहायता करदे आ। तेग बहादुर सिमरे घर नौनिध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। इस तो बाद जिहड़ी शब्दावली है ये साडे पंथ ने दित्ती है। उहदे विच विद्वान ने, संप्रदावां ने, मैनूं यह भी पता है भी अरदास दे कुछ शब्दां दे विच आपसी उच्चारण विच फर्क है, वो अपनी भावना के मुताबिक है। जिमें असी आम तौर पर पढ़ने हैं कि 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आम सरदा वाले शब्द नूं 10वां की थां ते 10वें पढ़ते हैं कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सुनियो मेरी बेनती जी। इस तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिक्र किया जाता है। उस विच वर्तमान सतगुरु
जुगो जुग अटल सतगुरु, त्रै काल अटलता वाले सतगुरु, उन्हां दा जिक्र है कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। इत्थे थोड़ी जी बेनती आप जी सुनियो, ये शब्द नहीं इत्थे लिखे गए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। फिर रिपीट मैं करांगा, इत्थे शब्द ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। इस दे विच भी एक गहरा अर्थ है। शब्द उंज असीं कह सकते हैं गुरु साहिब दा ध्यान धरो, पर इत्थे शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा। ते यह भी शब्द नहीं केवल के दर्शन दीदार दा, शब्द पाठ दीदार है। ये सीधे अर्थ बन गए कि जेड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दीदार करेगा। इत्थे पाठ नाल शब्द दीदार लिखिया है। उंज जो दीदार है जिन्हों असी अपनी असंस्कृत भी शब्द दर्शन कहने खां, असी दीदार फारसी विच पढ़ने खां ते दर्शन दे लफ्जी अर्थ जेड़े ने है ये देखन दी क्रिया। पर आम तौर ते दर्शन जेड़ा है वो 4 तरह का मन्निया गया है। आप जी थोड़ा जा टिका बनायो। इत्थे शब्द मैं पढ़िया पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। मैं अर्ज की दर्शन शब्द असी संस्कृत विचों पढ़ने हैं, दीदार शब्द फारसी दा है, पर अर्थ दोनों दे इको ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दोनों शब्द हजूर ने वरते ने। जदों असी पाठ करने दर्शन देख जीवा गुर तेरा, जदों ये हजूर ने शब्द वरत्या दर्शन भी, ते नाल फिर ये भी वरत्या दीदने दीदार साहिब कच नहीं इसका मोल। उथे दीदार लफ्ज की वरतों भी की है। जां महाराज जी का बचन रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। इत्थे ये पहली गल कह दी भी पाठ दीदार का ध्यान धरो। यदा मतलब हर गुरसिख जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना इष्ट मानदा है, वो बाद विच कोई कीर्तनिया, कोई रागी, कोई ढाडी, कोई कथावाचक, कोई प्रबंधक, कोई सेवादार, सब तो पहला हर एक दा कर्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जरूर करे। फिर बेनती इस तो अगली, उथे नहीं क्या कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कीर्तन का ध्यान धर के, ये नहीं क्या गुरु ग्रंथ साहिब की कथा का ध्यान धर के। इन्ने कमाल का शब्द पा दिता पाठ दीदार। जिस बंदे ने कीर्तन करना, पाठ तो बिना कीर्तन भी नहीं करना आ सकता। पाठ करेगा तो कीर्तन करेगा ना। जे मान लो उन्होंने पाठ ही शुद्ध नहीं आता, वो कीर्तन किवें कर लेगा जी। ते जे पाठ करेगा तो कथा करनी आनी है, पाठ करेगा तो कीर्तन है, पाठ करेगा तो कथा की समझ है, पाठ करेगा तो गुरमत दे विख्यान करेगा। क्योंकि तिन्ने पक्ष कीर्तन कथा ते विख्यान ये वास्ते सब तो पहला कर्म कि पाठ करना अत लाजमी है। पाठ करेगा तो थोड़ी जी इत्थे एक होर अर्ज मैं आप जी नूं करदा जावां। मैं बेनती की दीदार दा, पाठ दीदार दा। उंज वैसे जेड़े साडे पुरातन शास्त्र ने उन्हां विच कह दर्शन 4 तरीकिਆਂ नाल हुंदा है। इहनूं शब्द दीदार कह लो। एक दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन, दूसरा है श्रवण दर्शन, तीसरा है चित्र दर्शन, ते चौथा है सुपन दर्शन। उंज वैसे इन्हां 4 का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आया है। प्रत्यक्ष दर्शन, श्रवण दर्शन, चित्र दर्शन ते सुपन दर्शन। इहदा मतलब प्रत्यक्ष का अर्थ कि जेड़ा ज़ाहरा ही सामने अपनी झलक देंदा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच उस प्रत्यक्ष दर्शन का जिक्र किया। मैं जो बोलना है उस वाल अगे जा रहा। पाठ दीदार देखो, प्रत्यक्ष दर्शन जिन्ना कीते, मैं नहीं कीते, पर मैं इस गल का खंडन ना करा कि यह हो नहीं सकता। क्योंकि जदों असी अपनी बुद्धि विच बन के अर्थ करांगे, ये साडी खौमे है। क्योंकि सतगुरु अगम अगाध है, इन्हां दा कदी कोई अंत पा ही नहीं सकता। फिर बेनती है जी, झलकां ने
ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਬਾਹੂ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਦੀਸੈ ਜ਼ਾਹਰਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਸਕਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੇਕ ਸਕਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਗ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਬਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਰਸਦਾਇਕ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਬਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਕਿਨ ਕੋਕਲਾ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਕਿਨ ਕੋਕਲਾ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ, ਤਰਲਾ ਜਵਾਨੀ ਆਪ ਭਾਨੀ, ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪੱਗ ਧਰੈ ਠਿਮ ਠਿਮ। ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਪੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੰਗਧਰ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪੱਗ ਧਰੈ ਠਿਮ ਠਿਮ, ਆਪ ਸੰਦੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਹੋ। ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਣ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੌਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤੜਫ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਂਝ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲ ਹਕ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਜੇ ਖਾਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕਈ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, 600 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੁਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਰੇ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭਮੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਬਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਉਹ ਢੱਡ,
ਹੁਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਈ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਢੱਡ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਢਾਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਢਾਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਕਵੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਭ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆ ਘੜੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੁੰਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੁਨਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਮੀਕਾਰ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਢੱਡ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਢੱਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਅਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੁਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸੱਦ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ। ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਖਰਨਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ। ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਅਨੇਕੀ, ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਕੇ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਦਰ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਖਾਂ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਏਡੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਦੇਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੋਵਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
मैं फिर लफ्ज वरतांगा, गोविंद भी है, गोबिंद भी है, तो गोविंद भी है, टिप्पी तो रहत भी है। क्योंकि पंजाबी जिहड़ी आई साडे कोल आई है, ये कई पड़ाव लंघ के आई है। प्राकृत विच कुछ होर उचारण सी, जो पंजाबी बनी वो लफ्ज कुछ होर हो गए, पर आ तो पिछू रही है ना। उस तो बाद अल्लाह शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब कबीर शब्द है, रहीम शब्द है, करीम शब्द है, गनी शब्द है। इं कह लो पूरब ते पश्चिम में जिन्ने रब दे नाम कोई लैंदा है, परमात्मा दे नाम लैंदा है, गुरु ने हर नाम नूं सतगुरां ने सत्कार दिता है। अगली गल होर सी, इस करके नहीं भी मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं आपां मान्ने ते अपने आप मियाँ मिठू हो रहे हैं, अपने आप असीं खुश हो रहे हैं। मैं बेनती करांगा, जिस दिन विद्वान ये गल करदे आ, जिस दिन हुण हो रहा है, जिस दिन ये प्लैनेट सिर्फ एक देश बन जाएगा, कदी विचार उठेगी बंदा किन्नी को देर तक लड़ खप सकता है, किन्नी को देर तक नफरत दियां अग्गां फैलाएगा। जिस दिन ये गल चलेगी भी इस ग्लोबल विच जां इस पिंड विच, इस प्लैनेट ते एक इक्को ही विचारधारा जे धार्मिक होवे, ते याद रखियो जे उदन किसी ग्रंथ की सरमोरता होवेगी तो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की होवेगी। क्योंकि ये कई कारण ने। मेरी बेनती इस करके नहीं भी आप सिख हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जात नूं स्वीकार नहीं करते, गुरु ग्रंथ साहिब कर्म नूं स्वीकार करते हैं। लव सुनियो, जन्म करके कोई चंगा ते मंदा नहीं। जे एक बंदे का जन्म शूदर दे घर हो गया, शूदर नहीं। शूदर दे घर विच जन्म लैण वाला जे ब्रह्म कर्म करदा है तो ब्राह्मण बन जाता है। जे ब्राह्मण दे घर विच कर्म करने वाला शूदर कर्म करदा है, वो ब्राह्मण दा बेटा हो के भी शूदर बन जाता है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब जी किते नहीं, किते तुसी साहित्य विच, मैं फिर बेनती करांगा, हंकार च नहीं, भारत के साहित्य विच किते कोई दिखा दे जी कबीर ब्राह्मण ने, नामदेव ब्राह्मण ने, किते लिखिया जी? गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया। नामा छींबा, कबीर जुलाहा, दोनों का पहला जिक्र किया। नामा छींबा कबीर जुलाहा, पूरे गुर ते गत पाई। अगले शब्द ने ब्रह्म के बेटे, ये ब्राह्मण हैं, ब्रह्म के बेटे शब्द वरत्या है। शब्द पछाणै खौमै, जात गवाई, सुर नर तिनकी बाणी गावै, कोई ना मेटै भाई। थोड़ा जा मैं तां बाहर निकलिया, इस विषय तो होना उत्थे ही है कि देखो गुरु साहिब जी की निर्माणता, जदों किते कोई कथा विच भी जां असीं मजाक भी करने हैं ना जी, सत्थां च बैठे जां किवें, देखो जी फलाना किसी दे धर्म की गल करदे आ, जिवें परमात्मा, मैं फिर बेनती करांगा, परमात्मा का नाम टिचर कर देनी, मजाक कर देना। तुसी सूझवान सुहरद बैठे हो गुरमुखो, गुरु नानक साहब बचन कर दिया, सिर नानक लोका पाव है। फिर बेनती है, उन्हां लोकां दे पैरां विच सिर है, बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। हे मेरे वाहिगुरू जी, जिन्ने तुहाडे नाम ने, मैं उन्हां नामां तो कुर्बान जाना, बलिहार जाना, उत्थे नफरत नहीं की। मैं अर्ज कर लगा कि ढाडी शब्द की वरतों गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत नामदेव जी ने की। फिर मैं ये अखरी अर्थ कर देना। ढाडी का अर्थ है सिफत करने वाला, ढाडी का अर्थ है सलोता करने वाला। तो अज जदों मैं आना सी, मेरे मन च आया भी गुरु ग्रंथ साहिब च हर एक शब्द की डेफिनेशन है ना जी। गुरु ग्रंथ साहिब च हर शब्द की परिभाषा है। जिवें कोई संत जी बारे बोलता, किसी संत बारे, तो ये परिभाषा नाल ही देंदे आ, जिन्ना सास गिरास ना विसरै, खरनामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। ये परिभाषा है ना। ब्रह्म ज्ञानी की गल करने तो असीं नाल ही कह दें, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख है एक से बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। कोई परिभाषा है ना। सतगुरु की गल करने, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उधर नानक हर गुण गाओ। सतगुरु की परिभाषा आ गई जी। फिर बेनती, पंडित की गल करने तो पंडित की डेफिनेशन, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। ढाडी की परिभाषा की है?
ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜਿਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਖੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਵੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਖੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੱਜ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਅਖੰਗਤਾ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਕਸਰ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟੈਂਕੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਮਟ, ਇੱਟਾਂ, ਲੋਹੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਾ ਚੜੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੂਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਟੈਂਕੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਟੂਟੀ ਨਲ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਖੂਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਢੋ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਂਕੀ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਬੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਨੀ ਵਾਹ 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 ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਜੂ ਬਾਵਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि हरिदास ਇਹਦੇ शिष्य तानसेन और बैजू बाबरा है। यूं कहला तानसेन दे संगीतक गुरु का नाम हरिदास है और हरिदास के संगीतक गुरु का नाम भाई मर्दाना जी है। कहते हैं भी भाई मर्दाना जी तो सीखे। प्रिंसीपल सतबीर सिंह उन्होंने एक फाइल का हवाला भी दिता, पर फिर ही मैनू दंद कथा तां शब्द वरत रहा, मैं यतन किया है कि उन्हां तक अप्रोच करके सानू कोई चीज़ मिली नहीं। पर जिहड़ी घटना मैं बेनती कर लगा कि तानसेन गाउंदा है इन्ने कमाल दा जी, ਉਹਦੇ बारे कहा जाता है दीपक राग गाए ते दीवे बल पैंदे आ, मेघ गाए ते बारिश हो जाती है। पर सिक्खी दी मंजिल दीवे बालने ते बारिशां करनियां नहीं। यही कारण कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच दीपक राग नहीं आया, ये गौड़ी दीप की आई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच मेघ राग नहीं आया, सतगुरां ने मलाह राग की वरतों की है। ना मेघ आया है, ना दीपक आया है। फिर भी मैं आका कहांगे वाह वाह, दीवे बाल दिते, वाह वाह, बारिश हो गई। याद रखियो बाहर दी कला नाल गले नाल वो सिर्फ बाहर दे दीवे बालदे ने, बाहर दा मींह पवांदे ने। जदों गुरु नानक दा रबाबी कीर्तन करदा है, वो शब्द नाल अंदर दे दीवे भी बाल दिंदा ते अंदर नाम दी बारिश भी करा दिंदा। बाहर मुखी एक है। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा जी, मद्दी साहब नूं इस घटना का पता होना, मैं गल कर रहा बौद्धिक ज्ञान ते आत्म ज्ञान लफ्ज हो ही रहिंदे आ, पर तसीर का फर्क हुंदा है जी। जिवें टैंकी का पानी ते मैं खूह का पानी क्या है। उन्हें इन्ने कमाल का गाया तानसेन ने। अकबर ने कहंदे ने अपना कैंठा कीमती सोना विच जिहड़े हीरे मोती जिहड़े सन उतार के दे दिता। उन्हें शब्द क्या, तानसेन तेरे ते आके संगीत मुक जाता है, तू संगीत दी सीमा है, तेरे तो अगे कुछ नहीं। तानसेन ने की ईमानदारी वरती। उन्हें कहा नहीं नहीं झूठ है, मैं तेरा दरबारी रतन खां, पर सच ए वे मेरे ते संगीत नहीं मुकदा, मेरे तो कुछ अगे है, वो मेरा गुरु है, उसका नाम हरिदास है। अकबर कहता जिन्हों बुलाओ, आप उन्हां तो राग सुनांगे। तानसेन कहता वो राज दरबारां विच नहीं गाउंदा हुंदा, वो राजियां दे दरबार च नहीं जांदे। अकबर उतावला हो गया भी मैं सुन किवें सकना। तानसेन कहता उन्होंने सुनने वास्ते खुद जाना पैंदा, वो चल के किते नहीं आउंदा, आप जाना पएगा। अकबर मन गया, कहता चलांगे। कोई यमुना का जिक्र करते हैं, किसी होर थां का जिक्र करते हैं, आपां तत गल लैनी है। चले गए। उन्हें क्या उन्होंने सुनने वास्ते 1.5 पैर रात रहिंदियां, जिन्हों असीं अमृत वेला कहने आ, अमृत वेले जागना पेगा, सवेरे जागना पेगा, तां आपां जाना है। क्योंकि अमृत वेला शब्द किसी ने नहीं वरत्या, सब तो पहला यह शब्द धन गुरु नानक साहब ने वरत्या है। आपनूं पता होना चाहिए है कि अमृत वेला शब्द किसी ग्रंथ च नहीं मिलेगा सवाए गुरु ग्रंथ। उदों बाद चलो शुरू हो गया, पोइट्री च भी आ गए। भाई गुरदास साहब ने वरत्या, गुरसिख भर के उठ कर अमृत वेले सर ना बंदा। पर अमृत वेला शब्द जे किसे वरत्या तो सब तो पहला धन गुरु नानक साहब ने वरत्या। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। पिछल पैर आया है, चाल आगे आया है, प्रभाती आया है, पर अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहब ने वरत्या। खैर तानसेन ने कहा भी उन्हें सुन ली जाना पैना, चल पे। रात नूं गए। हरिदास अपनी कुटिया चो बाहर निकले, बहुत धनंतर संजी संगीत विचों। वो बाहर निकले, उन्हें इशनान किया। इशनान करके अपना तंती साज पकड़िया ते भजन गाउन लग पे। ते कमाल दी गल, गाया भी वो जिहड़ा तानसेन सवेरे सुना के आया सी, राग वही गाया, जिहदे करके उन्हें सोने का कैंठा मिलिया। हुण वो गा रहा सी ते कहंदे ने बिल्कुल समा रुक गया। अकबर जिवें सुन हो गया, तानसेन दियां अखां पेजाइयां। वो लो लगी तक, जे लो नहीं लगी, अमृत वेला उठे, लो लगदियां ही उन्होंने समाप्ति कर दी। आप जी याद रखियो,
दरबार साहिब च हर जुग जुग भगतो पाया दिन च 2 वारी पढ़िया जाता है। हाँ जी, हुण ते टीवी ते आउंदा है ना जी दोनों वेले। जदों सूरज की लो निकलती है, लो निकलती मैं कह रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही शुरू हो जाता आखिरी पौड़ी वाला शंत, हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे। कैमरे वाले पीटीसी वाले फिर कैमरा ही मार दिया सूरज उत्ते, वो निकल दिया। सूरज निकल लगा, आसा की वार दा भोग पै गया, इधर सूरज छिपन लगा ते सोदर दा हर जुग जुग भगतो पाया लग जाता है। ये भी विलक्षणता एक दरबार साहिब दी कि सूरज की लो। हुण आपां सच्ची जे आपां ते कई सारे नहीं, बहुत बहुत बख्श किस्तां ते नितनेम करदे आ, 8 वजे जपजी साहिब कर लिया है। कई सरदार जी कहते दाढ़ी बंद ना पग बंदी नाल नितनेम कर लेने। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, समा कढ़ के जिन्नी देर तक शरीर नहीं टिकदा मन कित्थे टिक जाना है। जिदन मन टिक गया फिर शरीर चलदियां भी करी जाओ। जेड़े वीर फौज च रहे आ, जेड़ा बंदा रंगरूट गए उन्होंने बंदूक किवें सिखाते आ, ऐ लटा के। वो कहना बैक साइड की नोक फोर साइड का यूएस तरह करके कहते भी सीधा रख के ते साह रोक के मारना निशाने ते जिदन फौजी अभ्यास करदियां ऐ पूरा परफेक्ट हो जाता है, उदन फिर याद रखियो भजदा होया भी गोलियां मारी जाता है। इनू कर्म कांड च ही लेना। तन बैठेगा तो मन के बारे कोई समझ पैगी। उन्होंने गाया, अकबर सुन हो गया। तानसेन कहता चलो चलिए, वो चुप सी बोल नहीं सी रहा। रस्ते च अकबर ने एक सवाल किया कि तुसी भी यही सुरां लाइया राग गाया, तेरे गुरु ने भी वो गाया, तेरे गाउंदियां मैनू अंदर खुलारा जरूर मिलिया, एक चाह जिहा पैदा होया ते मैं इमोशनल हो के तेनू तेरा इनाम दिता, पर तेरे गुरु ने गाया ये खुलारा नहीं उठिया, कोई रस जिहा बन गया है। क्योंकि जदों तुसीं कोई गल सुनते हो हुलारे आउंदे आ, वो हुलारे सदा नहीं रहिंदे। हुलारा शब्द आपां समझदे आ जी। कई बारी बंदा इमोशनल होया गुरदुआरे अगराही लिखा दिंदा है, ते जदों घर जांदा फिर दोबारा मन उस अवस्था च आउंदा, यार कहंदा फस ही गए एवें जकारा चढ़ा बैठे सा। क्योंकि वो हुलारा हुंदा है ना, वो सुभाਅ है बंदे दा। वो फिर बंदा पछतांदा, कहंदा तेरे सुनिया हुलारा आया, इनू सुनिया ते टिकाया ते गाया भी इक्को जिहा, सुर भी इक्को जिही। ये कला सिर्फ आप तंती साज नाल गा रहा है, कोई मरदंग नहीं, कोई जोड़ी नहीं। तान साहब ने ईमानदारी वरती। उन्हें क्या जहां पनाह सच एवे सुर इक्को जिही, गायकी इक्को जिही, पर तसीर विच फर्क एवे। मैं जदों गाउना ते मेरा सूक्ष्म ध्यान तेरे मन नाल रहिंदा है कि हुणे बादशाह मेरे तान तो खुश होया, मेरी सुर तो खुश होया, मैनू कैंठा ला के दे जाएगा। मैं जदों गाउना सिर्फ तेरे लिए गाउना, मेरा गुरु जदों गाउंदा केवल रब लिए गाउंदा है, वो परमात्मा लिए गाउंदा है। मेरी बेनती है, मैं फिर लफ्ज वरतन लगा कि कुछ ज्ञान है कि जेड़ा बोधक है, बोधक ज्ञान जिथे आएगा याद रखियो उत्थे दीवारां खड़ियां करेगा, जिथे आत्म ज्ञान आवेगा बोवे बारियां वखरेवें दे तोड़ के रख देगा। एक तुसी पढ़दे हो ना, ये अक्सर सुनाया जाता है कि आम तौर ते नीम हकीम खतरा है जान। अद्धी तुक सारिਆਂ ਨੂੰ चेते, अगली एक होर भी हैगी है। असल च ये नहीं कला नीम हकीम खतरा है जान, अगे वो लिखता नीम मुल्ला खतरा है ईमान। पूरी मुकम्मल तो के नीम हकीम खतरा है जान, जड़ा अद्धी कवैदगी सुटिया मारूगा। क्योंकि भाई गुरदास साहब ने एक शब्द वरते है, उन्होंने दी पौड़ी है, कोई मुंडा वैदगी सीखन चला गया। मैं थोड़ी साखी तां रख ली शब्द तो हट के जान बुझ के, क्योंकि जेड़े हौमे च नहीं वैगरू बचाई, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं सुहिरता नाल करदा, शब्द की गहराई नूं छेती नहीं पकड़ सकता। हाँ, बंदगी करने वाला होवे ओदी गल वखरी, कला वाहिगुरू जपदा होवे वो सिरे ते। वो किते वैदगी सीखन चला गया, उतावला बड़ा सी, छेती मैं वैद बन जाने। ते वैद कोल पहले दिन ही एक बंदा आ गया ऊठां वाला। वो ऊठनी ने किते खा लिया कचरा, आ जिहड़ा खरबूजा नहीं हुंदा,
ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਲੇ 'ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਊਠਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਚਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਊਠਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੈਦ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋੜਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਵਾ ਉਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਕਿੰਨ ਵਾਵਾ ਉਭਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੈਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪੱਥਰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਗੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਲਿਟਾਓ। ਬੁੱਢੀ ਲਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਘੌਣ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੁਹਿਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਸੱਚੀ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਮੈਂ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਮਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੈ ਗਿਆਨੀ? ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਢਾਡੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਢਾਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਾ ਪਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜੇ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਢਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਢਾਡੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜੇ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਦਰ ਖੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਢਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਢਾਡੀ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਖੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰ ਖੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਢਾਡੀ ਖਾਂ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, 2-3 ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਈ ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨ ਵਈ ਨਦੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ,
भाई गुरदास साहब जी ने किया जिक्र कि पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ां दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हरसों बने आई, बाबा पैदा सचखंड, नौनित नाम गरीबी पाई। ये लफ्ज फिर सुनियो, बाबा पैदा सचखंड, नौनित नाम गरीबी बाई। भाई गुरदास साहब दे नाल ही ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੌਮੇ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ थोड़ा जा मेरी इच्छा सी मैं शब्द बारे ते कोई चीज़ मैं बाणी तो बाहर निकलने के लिए बोल रहा, जिथे बाहर निकलना मैं दस देना। ते ये भी गल रहतनामे साडी रहत मर्यादा च लिखिया है कि कथा वाला वख्याण वाला जदों कथा करे अन मत दे ग्रंथां दी उदाहरण दे सकदा है, प्रमाण वजों दे सकदा है, पर शां गुरु दी शब्द दी रहेगी। मैं अपने शब्दां च क्या है, भाई गुरदास साहब बनारस गए। मैं कहना जे कि सिक्खी दी जाच सिखनी खता, जिन्हें भाई जे सच ए वे सिखां दा सब तो पहला रहतनामा किसी ने लिखिया ते भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया है। उन्हां दियां वारां, उन्हां दे कबित, सोरठे, सवैये ते दोहरे, ज्यादातर कबित ने। बनारस गए, उत्थे चर्चा हुई, आगरे भी रहे ने भाई गुरदास साहब जी। जदों चर्चा हुई, चर्चा बड़े शिखर की हुंदी सी। उत्थे जिहड़े विद्वान पंडित सन वो हार गए चर्चा च। उन्होंने खीर ते एक कटाक्ष किया। वो कटाक्ष ये सी, तुसीं सिख हो कि मिरासियां तो शब्द क्यों सुनते हो? शायद किते सुनी होए पहला घटना, क्योंकि हजूर ने डूम शब्द वरते है। मेरे मन च राह ते पाठ करदियां भी आया, क्योंकि रामकली की वार रोज़ पढ़नी चाहिए। सवेरे इशनान करदियां खास करके 8 पौड़ियां ने, उहदा सरलेख है रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी। इत्थे डूम क्यों लिख दिता जी? भगत नामदेव जी का किते सरलेख ने लिखिया। मैं ये बदल नहीं रहा कि भगत नामदेव अपने आप को छीपा कहते, पर यह थोड़ा लिखिया जी, ये भगत नामदेव जी के नाम नाल छींबा नहीं लिखिया। भगत रविदास जी महाराज उन्हां दी बाणी लिखन लग्या अगे जुलाहा नहीं लिखिया। सुनियो, भगत रविदास महाराज जी की बाणी अगे आप वरदे ने, जात जुलाहा मत का धीर, पर हैडिंग ते किते नहीं दिता मारे ने ना। गुरमुखो कह रविदास चमार कह, पर हैडिंग नहीं गुरुदेव ने दिता। छिपे के जन्म काहे को आया, नहीं दिता हैडिंग, पर इत्थे हैडिंग दिता है कि रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी। ये डूम क्यों कह दिता जी? फिर जात नहीं है। मेरे सच्ची मैं डरदा संगत च कहंदा नहीं समझदा भी कोई सवाल करेगा भी इत्थे क्यों डूम कहता। जदों मैं पढ़ रहा सा वैगुरू खौमे च नहीं, राती मानसी वार पढ़ा तो जो इत्थे मैं 2-3 बारी पता नहीं मन च सतगुरु प्रेरिया, डूम आखी अंदरों उत्तर मिलिया, सिखो इस वार दी शब्दावली डूमा वाली है, ता इसका सरलेख डूम आखी है। मेरे मन च है जी डूम आखी। सैटिका दितोष जीवन है, लहने दी फेर आई है, नानका दोही खट्टी है, जोत ओहा जुगत सह सह काया फिर पलटी है, लहने धरे हुण छत सिर। ये जिन्ने शब्द ने, रिड़ क्यों, जे क्यों, आख्योन, ये शब्द पुराने सन। आख्योन उन्होंने आख्या, ये डूम बोली है। उत्थे उन्हें सवाल किया भाई जी नूं कि बाकी तो सब ठीक है सिखां दा, पर यह सानू दसो। मैं फोन नहीं वेख रहा, टाइम वेख रहा, प्लीज़
ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘੜੀ ਫੋਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੈਮਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਤੋਂ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਏ ਦਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਕਾਸਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਅੰਤਲੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਕਾਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਕਮਰ ਦਾ ਬਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੜ ਗਏ। ਉੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਂਸਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਾਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਰਾਸੀ ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਰਾਸ, ਤੇ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਅੱਟ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਰਾਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਲਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਨੇ ਆ ਜੀ? ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਾੜ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦਾ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਿਰਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡੂਮਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਠ ਬੀਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪੁਰਾਣ ਭਗਤ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਨਾਦ ਕੁਰੰਗ ਕੈ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮ ਉਠਤਾਵੈ, ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੂਮਾ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਲੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਬੰਨੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈਆ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਾਸੀ, ਡੂਮ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਵਈਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ! ਕਿਆ ਲੈਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪਵੇ ਖੜ ਖੜ ਹੱਸੇ ਲੋਕ ਵਿਡਾਣਾ। ਮੇਰਾਸੀ ਮੇਰਾਸੀਆਂ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਮੁਰੀਦ ਬਬਾਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਡੂਮ ਬਖਾਣੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਨਿਭਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੜ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੜ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਤੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਬਰਾਤ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਰਬਾਬ ਲਈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਬਾਬ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰੰਦੀਆ ਰਬਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰੰਦੀਆ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਮਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਖਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬ ਨਾ ਵਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਜਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਢਾਡੀ। ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਢੱਡੇ ਕੰਨਾ ਢੱਡੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਡੱਡਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਢੱਡਾ ਤੇ ਡੱਡਾ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਧੁਨੀ 'ਚ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਢੱਡੇ ਕੰਨਾ ਡੱਡੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਢੱਡੇ ਕੰਨਾ ਢੱਡੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੋ ਢੱਡੇ ਨੇ, ਢੱਡਾ ਡੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਢਾਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੁਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆਨੀ,
पर गुरु ग्रंथ साहिब तो ज्ञानी नहीं बोलता है। नंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता, पूर कुंभक रेचक कुरमाता, अत सुंदर कुलीन चतुर मोख ज्ञानी धनवंत। जथा आ गया, मैं टाइम पूरा हो गया मेरा। सिर्फ मैं 2 मिनट तुहानूं बेनती कर दियां जी, जिन्नी कोई समझ पई तो मैं ढाडी शब्द सीखण वास्ते भी कहना चाहना। तुसीं पढ़िओ टकसालां च, ढड्डे नूं कन्ना ते ढड्डे नूं बिहारी ढाडी किवें बन गया। एक जदों गुरमुखी आपां पढ़ने आ ते गुरमुखी दे विच ਜਿਹੜੇ कवर्ग ने 5 कवर्ग ने, ये 5 वर्ग ने, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग ते पवर्ग। थोड़ी जी गुरमुखो तवज्जो दिया जे मेरी इस बेनती वाल। हुण जदों असीं पढ़ने आ, 2-4 मिनट ला ला, जदों असीं पढ़ने आ कवर्ग पढ़ने आ, कक्का खक्खा गग्गा ते अगे की है घग्गा। हर वर्ग का चौथा अखर ओदी धुनी जदों बनेगी, पहले ते तीजे मैं शायद इत्थे गल करके गया, पहला ते तीजा मिलेगा ते चौथा बनेगा। घग्गा, कक्का दी धुनी आई, कक्के दे नाल गग्गा मिलिया ते तां घग्गा बनिया। इस तरह चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा, चच्चा ते जज्जा मिल गए, मिल के धुनी बनेगी झज्जे दी। टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा ते चौथा जिहड़ा आप जी नाल लगा है ना शब्द ढड्डे तो बाद, डड्डे तो बाद ढड्डा, टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा, टैंका ते डड्डा मिलणगे। तत्ता थत्था दद्दा ते धद्दा, धद्दा तां बनेगा जे तत्ता ते दद्दे दी धुनी आएगी। इसे तरह पप्पा फप्फा बब्बा भब्बा, पप्पा ते बब्बा। सीधी गल जी, 5 वर्ग ने, हर वर्ग का चौथा हरूफ ये जिन्हों अखर आप कहने वो तां बोलिया जाता जे पहला ते तीजा मिल, नहीं तो नहीं बोलिया जाता, चौथा नहीं बोलिया जाना। हुण इहदे विच एक होर खूबसूरती है गुरु ग्रंथ साहिब च, जदों वो चौथा अखर शब्द दे अगे लगेगा, सुनियो, जदों अगे लगेगा उदों दोनों की साउंड रखेगा, पहले ते तीजे दी। जे हुण बोलिया ढाडी, ਜਿਹੜਾ ਢੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਂਕਾ ਤੇ ਡੱਡਾ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋਗੇ ਧੱਦਾ ਹੈ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧੱਦਾ ਬੋਲਿਆ टिप्पी ला के ते दूजा धद्दा बोलिया, पहले धंधा जो बोलिया धद्दा तत्ता ते दद्दा दोनों आए, बाद विच दद्दा उभर के सामने आ गया, तत्ता साइलेंट हो गया। मैं हैरान होया सतगुरु जी की इस बख्शिश तो। ते ढाडी शब्द सब तो पहला गुरु नानक साहब ने वरतिया, जदों वही तो बाहर आउंदे आ। समाप्ति है जेड़ी पौड़ी हजूर ने कही, श्रीमान भाई वीर सिंह उन्होंने जिक्र किया, महाराज जदों दात लैके आए तो अपने आप क्या खाऊं ढाडी का नीजा, जिथे क्या उथे क्या खाऊं ढाडी बेकार कर लाया, रात देह कै वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिबत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खादा रज तिनी सुख पाया, ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया। मैं अगले साल फिर सी जो जे सदोगे तो नहीं, अगले कहने अगला प्रोग्राम पक्का कर गया है। साडे ते भाई साहब जाते हैं, पहला पहला भमदी साहब गए, जदों जाना मीह पैना, वो मैनू पिंड वाले कहते हथ जोड़ी आ रहे कहते जां इनू जेठ च लिया करो। इस तरह होया ना, वो बैठे वीर मेरे सुमन नहीं, जदों जाना ये ना लगना नाल ही मीह शुरू। हाँ जी, तो मैं तां बेनती करा, विशा बहुत लंबेरा है ढाडी कला का, ये बड़ा अमीर। पर चाहे तुहाडे च इत्थे कथावाचक बैठे आ, ये गल मैं जथेदार साहब नूं बेनती की, क्यों सिख रहत मर्यादा विच ढाडी दी मद नहीं आई। ये शायद आपनूं पता होना है। पाठ बारे लिखे है, कीर्तन बारे लिखे है, वख्यान बारे लिखे है, कथा बारे लिखे है, ना कवि बारे लिखे है, ना ढाडी बारे लिखे है, क्योंकि इहदे तो बिना गुरमत समागम संपूर्ण नहीं हुंदे। गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदे ने ते धड़ ते सरंगी वजदी है, गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदा ते 52 कवि प्रगट हुंदे आ।
ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਵੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ PTC ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਭਵੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, 20 ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਦਿਓ, 20 ਪਾਪ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ, ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੋ ਆਰ ਹੋ, ਭਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਹ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰ ਮਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।